नमस्कार सामंत एडुकेशन आउ एक वीडियो को आपण स्वागत। आज छविड़ मधु वर्णबोधर आकार जोग शिखा एवं से जहाँ शब्द अच्छी से शब्द गुड़िकर अर्थ आम जाना उच्चारण करवा। तेज आसतु आरंभ करवा आज भिडटी को। प्रथम क युक्त आ करे आकार का आम पढ़ू ताकू। ख युक्त आ खरे आकार खा। गो युक्त आ गरे आकारे गा। घ युक्त आ घरे आकारे घा। से चरे आकारे चा। छरे आकारे छा। वर्गे जरे आकारे जा। झरे आकारे झा। टोरे आकार टा। ठोरे आकार ठा। डोरे आकार डा। ढा मूर्धन आकार णा। तोरे आकार ता। से था दा धा दंते नरे आकारे ना। परे आकारे पा। फा बा भा मा जा रा अड़ आकारे ला। तालबेश्वरी आकार सा। मूर्धनेश्वरी आकार सा। दंतेश्वरी आकार सा एवं हरे आकार हा। आसतु शब्द गुड़िक कौन अच्छी से आम जाना। करे आकार आ मो होगला काम से भाई खरे आकार खा। खरे आकार आउ लो है खा लो। गरे आकार दीर्घई गाई। घरे आकार दंतेश घास। चरे आकार मूर्धनेश चाष। छरे आकार तो छात। वर्गे जरे आकार अल जाल। झरे आकार अल झाल। टरे आकार मूर्धेण टाण। मो ठरे आकार मोठा। डरे आकार अल डाल। धरे आकार अल ढाल। पो मूर्धेण रे आकार पोणा। तो तरे आकार अल ताल। को थरे आकार कथा। धरे आकार दंतेन दान। धरे आकार दंतेन धान। दंतेन रे आकार तालबेश घास। परे आकार लो पालो। फरे आकार अल फाल। बरे आकार दंतेश बाँस। से भली दंतेश भरे आकार सभा। मरे आकार छो माछ। अस्तेजरे आकार तो जात। रे आकार वर्गे जरे आकार राजा। लोरे आकार वर्गे जो लाजो। आ तालबेश्वरी आकार आशा। भरे आकार मूर्धनेश्वरी आकार भाषा। दंतेश्वरी आकार पो सापो। हरे आकार तो हाथ। या परे तीनोटी अक्षर को नहीं शब्द तैयारी। आसतु से गुड़ी पढ़ा। करे आकार मो दंतेन रे आकार कामना। बरे आकार दंतेश दंतेन रे आकार बासना। दंतेश्वरी आकार धो दंतेन रे आकार साधना। अस्तेजरे आकार तो दंतेन रे आकार जातना। परे आकार मूर्धनेश्वरी आकार मूर्धेण पाषाण। दंतेश्वरी आकार हो दंतेश साहस। दंतेश मरे आकार दंतेन समान। दंतेश करे आकार अल सकाळ। तालबेश्वरी आकार दंतेश दंतेन शासन। दंतेश रो अल रे आकार सरला। को मरे आकार रो कमार। बो रो अड़ आकार बरड़ा। डरे आकार मो रे आकार डामरा। परे आकार को लोरे आकार पाकला। सेपरी को लो रे आकार कलरा। उपवास हर्ष पो बरे आकार दंतेश उपवास। अवकाश ओ बो करे आकार तालबेश अवकाश। ऐरावत ओई रे आकार बोत ऐरावत। नारायण दंतेन रे आकार रे आकार अस्तेय मूर्धेण नारायण। नाग साप दंतेन रे आकार गो दंतेश रे आकार पो नाग साप। तापरे आम पढ़ा राइम्स आकार दि जाइए ओडिया से 100 वर्ष पुराना मधुबाबू लिखिछन। तो सेटा आम पढ़ा कौन दि जाइए देखु।
ପାଠ ପଢ଼ ନଖ କାଟ, ଜାମା ସଫା ରଖ, ବାପା ଭାଇ କଥା ମାନ, ତତଲା ଭାତ ଖାଅ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ପାଠ ପଢ଼ ନଖ କାଟ, ଜାମା ସଫା ରଖ, ବାପା ଭାଇ କଥା ମାନ, ତତଲା ଭାତ ଖାଅ। ତା ତଳକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେଇଭଳି ସାତ ବାର ପକ୍କା ଗାର, 12 ମାସ କର ଚାଷ, ତାରା ଭରା ଆକାଶ, ଛାତି ଧରା ବତାସ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ସାତ ବାର ପକ୍କା ଗାର, 12 ମାସ କର ଚାଷ, ତାରା ଭରା ଆକାଶ, ଗଛ ଧରା ବତାସ। ତା ତଳକୁ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ଚାଷ କର ଧାନ କାଟ, ଚାଲ ଭାଇ ଭଲ ବାଟ, ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼, ସଦା ଅଳସ ବାଟ ଛାଡ଼। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ଚାଷ କର ଧାନ କାଟ, ଚାଲ ଭାଇ ଭଲ ବାଟ, ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼, ସଦା ଅଳସ ବାଟ ଛାଡ଼। ତଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତଳକୁ ଅଛି ଚକୁ ଆମେ ଚରେ ଆକାର ଯୋଗ କରିକି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଚରେ ଆକାରରେ ଚା। ସେଇଭଳି ଭରେ ଆକାରଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବ? ଅନ୍ୟ ଆକାରରେ ଭା, ରରେ ଆକାର ରା, ଲରେ ଆକାର ଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାକୁ ଲେଖିପାରିବା, ଲରେ ଆକାରଟାକୁ। ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? କାମ କରିବା, ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, କାମର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଖାଲର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଟି ହେଇଯାଇଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଲ, ଯେଉଁଟା ସମତଳ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟିକେ ଗହିରିଆ ଜାଗା ଥିବ, ଖାଲ। ଗାଈ, ଗରେ ଆକାର ଦୀର୍ଘ, ଗାଈର ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଅଛି। ଗାଈ। ଘାସ, ଗାଈ ଖାଏ ଘାସ, ଘାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଚାଷ କରିବା। ଛାତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଘରର ଉପର ଅଂଶ। ଜାଳ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, ଜାଳେଣୀ ଆକାରରେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଝାଳ, ବେଶୀ କାମ କଲେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ଟାଣ, ଟାଣ ମାନେ ଶକ୍ତ। ମଠା, ମଠାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଳସପଣ, ଏ ପିଲାଟି ଭାରି ମଠା। ଆଉ ମଠାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରେଶମର ଲୁଗା, ରେଶମ ସୂତାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଲୁଗା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମଠା। ଡାଳ, ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ଢାଳ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲଟା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ହେରିକା ସବୁ ରଖାଯାଏ, ଲଟା। ତା'ର ବଡ଼ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବଡ଼, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲଟା। ଡାଳ, ଢାଳ। ଢାଳ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ପଣା। ପଣା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ପଣା କରିକି ପିଉ। ସେ ପଣା ହେଉଛି ନବାତ ମିଶା ପାନୀୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ କି ବେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ମିଶିକି ତାକୁ ପିଉ, ପଣା। ତାପରେ ହେଉଛି ତାଳ। ତାଳ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ତାଳ ପିଠା ଆମେ ସବୁ ଖାଇଥିବୁ। ତାପରେ କଥା, କଥା କହିବା, କଥା ଯେଉଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦାନ, ଧରେ ଆକାର ଦନ୍ତାନ, ଦାନ, ଦାନ ଦେବା। ଧାନ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଧାନ ଯେଉଁଥିରୁ ଚାଉଳ ଭାତ ହୁଏ। ନାଶ, ନଷ୍ଟ କରିବା, ନାଶ କରିବା। ପାଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଖାରେ ଯେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଜରି ଭଳିଆ, ତାକୁ ପାଲ କୁହାଯାଏ, ଘୋଡ଼ଣୀ କରିବା ପାଇଁ, ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୌକାର ଅଝାଲ, ନୌକାରେ ଗୋଟେ ଅଝାଲ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଲ କହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁ ତା ପାଲରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ କୁଚକ୍ର, ପାଲ ମାନେ କୁଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲା ପାଲ। ସେପରି ଫାଳ, ଫାଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟା ଫାଳ ହେଇଗଲା, ଫାଳ ମାନେ ଅଂଶ। ସେଇପରି ଫାଳର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳ, ଲଙ୍ଗଳର ଲୁହା ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ ଲାଷ୍ଟକୁ, ଶେଷରେ ତଳକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାଳ କହୁ। ତାପରେ ବାସ ମାନେ ବାସ କରିବା, ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ବାସ କରିବା ମାନେ ରହିବା, ଗୃହ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ବସ୍ତ୍ର, ଦେହରେ ରଖ ପିତ୍ତ ବାସ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଶୀତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ, ଦେହରେ ରଖ ଶୀତ ବାସ, ସେଇ ଯେଉଁ ବାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର। ସଭା, ସଭା ଆମେ ଜାଣିଛୁ
ଦରବାର ବୈଠକ ଏସବୁ ସଭାର ଅର୍ଥ। ମାଛ ମଛଲି ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀରେ ଆମକୁ ମାଛ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ। ଜାତ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା, ଯାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ରାଜା ଶାସନ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ। ଲାଜ ଲାଜ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଲାଜ କରିବା। ଆଶା ଆଶାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାଞ୍ଛିତ ହେବା, ଇଚ୍ଛା କରିବା, ସେ ହେଉଛି ଆଶା। ଭାଷା ଭାଷା ମାନେ ଭାଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଭାବ ପ୍ରକାଶର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଆମ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ସେଭଳି ଭାରତରେ ତ ଅଛି 22ଟି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଭାଷାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି। ସାପ, ହାତ ତ ସରିଗଲା। ତଳକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କଠିନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି। କାମନା କାମନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାମନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା କରିବା, ବାଞ୍ଛିତ ହେବା, ମାନେ ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାକୁ କାମନା କୁହାଯାଏ। କାମନା କରିବା। ବାସନା ବାସନା ବି ସେ କାମନା ଭଳି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସନା। ଯେମିତି ବା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ବାସନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁବାସ, ଫୁଲର ବାସନା, ମାନେ ଫୁଲର ସୁବାସ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାସନା କହିଥାଉ। ବାସନାର ଅର୍ଥ ଅଭିଳାଷା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସାଧନା। ସାଧନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାଲିମ ନେବା, ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଆରାଧନା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାଧନାର ଅର୍ଥ। ଯାତନା ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାତନା, ଦୁଃଖ, ଯାତନା, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପାଷାଣ, ପଥର। ପାଷାଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଥର। ସାହସ, ସାହସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପଜ୍ଜନକ କର୍ମର ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ନିର୍ଭୟତା, ସାହସ ମାନେ ତାପରେ ଭୟ ନାହିଁ, ସାହସ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ସମାନ, ସମାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ ପରିମାଣ, ସମ ଗୁଣ, ଏକ ରୂପ, ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା। ସମାନ ମାନେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଦୁଇଟା ପରିମାଣ ସମ ପରିମାଣ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାନ ଅଛି। ଯଦି ଏକ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇଟି ସମାନ ପଦାର୍ଥ, ସମାନ ବସ୍ତୁ, ସମାନ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତୁଳନା କରୁ। ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁ ସମାନ। ସକାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ସକାଳ ହେଲା। ଶାସନ, ରାଜା ଶାସନ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ସାରଳା, ସାରଳାର ଅର୍ଥ ସରଳ ଯୁକ୍ତ ଆ। এই যে ସାରଳା, ମାତା ସାରଳା ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କବି ସାରଳା ଦାସ ବହୁ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାରଳା ମା। ଆଉ ସାରଳାର ଅର୍ଥ ଯଦି କିଏ ଅନ୍ୟ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କମାର, କମାର ମାନେ ଯିଏ ଲୁହା କାରିଗର, ଲୁହା କାମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ କମାର। ବରଡ଼ା, ତାଳ ପ୍ରଭୃତି ଗଛର ବାହୁ, ତାକୁ ବରଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଡାମରା, କାଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଡାମରା କହୁ। ପାକଲା, ପାଚି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପାକଲା। ତାପରେ କଲରା, ପିତା ଫଳ ଗୋଟେ ଅଛି କଲରା, ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଉପବାସ, ଉପବାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପାସ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଆମେ ରହିବା, ଉପାସ। ଅବକାଶ, ଅବକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବସର ମିଳିବା, ମୋତେ ଅବକାଶ, ଛୁଟି ମିଳିବା, ଅବକାଶ, ବିରାମ ମିଳିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅବକାଶ। ଆଉ ଅବକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବସର। ଏହି ଅବକାଶରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣରେ ଆମେ କହୁ ଏହି ଅବକାଶରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଅବକାଶର ଅର୍ଥ ଅବସର, ଅବକାଶର ଅର୍ଥ ଛୁଟି, ମୋତେ ଅବକାଶ ମିଳିଲା ସ୍କୁଲରୁ କି ଅଫିସରୁ କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ କାମ କରୁ କରୁ ମୋତେ କିଛି ଛୁଟି ମିଳିଲା, ଅବକାଶ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଐରାବତ, ଐରାବତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାତୀ, ସେ ହାତୀ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହାତୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଐରାବତ। ନାରାୟଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ନାଗସାପ,
नाग सापर चित्र ये आप देखिपे नाग साप। तो ये आज वीडियो आपण केमती लगिला निश्चित भाव में कमेंट करूँ। जदि भल लगी लाइक और शेयर करूँ। धन्यवाद।